Lamia Thebet, donc le projet Pampat. Et chaud موسم الرمان توا. Donc en tant que produit du terroir, j'ai le projet Pampat ou tout ce que fait ce projet-là pour la valorisation des produits du terroir. أما أول سؤال شنو هو البامبات ميسالش؟ يعيشك عبير. Donc le PAMPAT, c'est le بالفرنسي c'est le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir. بالعربي هو مشروع النفاذ للأسواق للمنتوجات الغذائية والمحلية. Donc c'est un projet qui حط les produits du terroir تحت المجهر نجم نقولوا sous les projecteurs. C'était des produits كانوا موجودين mais حتى حد ما يحكي عليهم وحتى حد ما يحاول انه يثمنهم ولا يعطيهم قيمه. يمكن احنا نستعملوا فيهم كل يوم كلهم موجودين فيهم اما بتاتر ما ليناش لو بوتنسيال نتاعهم. ابسولومون البوتنسيال ايكونوميك كيفاش باش نظهروهم، كيفاش باش نعرفوا بهم، كيفاش باش نخدموا على تسويقهم في السوق المحليه وفي الاسواق الخارجيه. خاطر فما ان بوتنسيال كبير. ونجم نقول لك احنا ديجا كي بدينا المشروع اول ما بدينا عملنا قمنا بجرد للمنتوجات المحليه. On a réalisé un inventaire des produits du terroir. اللي ظهر في مرحله اولى اللي فما 220 produits متوزعين على 24 جهه في تونس. D'accord. سامحني بربي هو البامبات il est à l'initiative de qui؟ شكون الجهه اللي البامبات؟ لو بروجي بامبات هو يقوم بتنفيذه المشروع هذه منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اللي هي لونودي، وتقوم بتمويله الجهه السويسريه. C'est un projet qui est financé par la Suisse depuis 2013, depuis son démarrage. D'accord. Donc plus que 10 ans puisque عندنا محسوب 12 سنه. بدينا quand on a vu tout ce potentiel قلنا يلزمنا نبداو نخدموا عليه باش نبرزوا شنو ما les possibilités de valorisation. خاطر نجموا نخرجوا بان برودوي دو terroir ونثمنوه. On le valorise, on travaille sur sa diversification. Un inventaire. C'était en collaboration avec les partenaires locaux. Absolument. Alors, le projet يخدم bien sûr مع des partenaires nationaux اللي هما وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة والمؤسسات اللي تابعتها. Donc مع كل هالمؤسسات هذه اللي موجودة à l'échelle nationale mais également qui est représentée à l'échelle régionale. مع هالمؤسسات الكل قمنا بهالإعداد هالinventaire خاطر c'était important d'avoir une idée sur l'ampleur de ce secteur. Et qu'est-ce qu'il représente en termes de développement d'activités économiques, de création d'emplois. احنا نحبوا زاد انه الشباب نتاعنا في الجهات يرى فما des opportunités d'investissement autour de ces produits. هذا هو اللي خدمنا عليه. وبدينا حتى من بعد ما عملنا هالانفونتير قمنا باعداد سميناها مناظره لاحسن المنتوجات المحليه، لو كونكور ناسيونال دي برودوي دو تيروار. اليوم في الدوره الخامسه نتاعو ان شاء الله باش بدينا معناتها ديجا لي برودوي اونتي ديجا معناتها خذينا لي زاديزيون. اليوم باش نبداو في السيليكسيون في لي جوري دو ديغوستاسيون. هذا الكل علاش؟ باش pour faire connaître ces produits باش نخلقوا une dynamique positive dans les régions. الناس قاعده اليوم فهمت اللي عندهم منتوج ينجم يكون هو مورد رزق. هو ديجا مورد رزق. هذا شنو معناها؟ يكونوا فخورين ديجا بالمنتوج المحلي نتاعهم. يقول لك فلان ساعات نقول انا ما نعرفش انا هو ماهوش معناتها نقول مثلا الكعك يقول لي لا هو الكعك نتاع الجهه هذه، الاخر يقول لي لا راهي نتاع جهتنا. معناها كل واحد عنده خصوصياته. كل واحد يغير على منتوجه زاد. ابسوليومون. وهذا اللي قاعدين نحاولوا ان نبرزوه، خصوصيه كل جهه حول منتوجاتها المحليه. كيفاش كل واحد يبرز المنتوجات نتاعو من خلال اون كويزين لوكال. خاطر اليوم ما عندناش اون كويزين تونيزيان، عندنا اون كويزين دون شاكون دي ريجيون دو لا تونيزي. وهذا اللي قاعدين نعرفوا به. Donc, les produits, Madame Lamia Thebet, c'est une panoplie de produits. Voilà, comme ça, c'est pas évident. Les produits sont tellement variés et les régions aussi, les savoir-faire. Le كيفاش لما جمع tout le monde معناتها تحت إطار واحد sous un chapeau, un même chapeau, معناتها pour faire la promotion, c'est pas évident. Voilà, une panoplie de produits. كان سمينا justement des produits qui sont rattachés à des régions, مربوطين بجهات. Alors,
كي بدينا من الأول عبير بدينا نخدموا sur des chaînes de valeur اللي فيهم قيمة مضافة عالية. Une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire? Alors, on a commencé à travailler sur la chaîne de valeur نتاع الهندي. الهندي عمره ما personne n'a jamais travaillé pour valoriser ce fruit en Tunisie. La figue de Barbarie. Elle a toujours été considérée comme un produit un peu marginalisé, qui se vendait un peu sur les bords de route, dans des seaux, fistal, sans aucune valeur ajoutée. Tout le travail qui a été effectué a permis une prise de conscience de l'importance de ce fruit en tant que matière première pour extraire l'huile de pépins de figue de Barbarie. Zit qloub el-Hindi, c'est considéré comme une matière première pour l'industrie cosmétique qui est très chère et qui est très demandée. هذا اللي يخلي تبدل le positionnement d'un produit اللي كان موجود essentiellement في قصرين mais également في قروان في بوعرقوب واليوم ولات مادة أولية مهمة وفما برامج وطنية للنهوض بهالمنتوجات هذه بالهندي. واضح بالهندي. دونك بديتوا لو بروميير برودوي هو الهندي. فوالا. والبرودوي الثاني اللي خدمنا عليه في الفاز الاولى نتاع البروجي دو فاز. الفاز الاولى كان فيها لا فيغ de Djebba. Alors, باش ما نخبيش عليك عبير, quand j'ai commencé à travailler pour ce projet, je ne savais pas où se trouvait Djebba. ما نعرفش وين موجودة. Et les gens à qui je disais, je racontais, يقولوا نخدموا على الكرموس نتاع Djebba, يقول لي جربة. يقولوا لا ما هي جربة. راهي Djebba qui est située entre Teboursouk et Tibar. C'est une petite localité de montagne. C'est un endroit de rêve. Que peu de Tunisiens connaissent. Et pourtant, on consomme. Et tout un travail de valorisation d'une figue qui a aujourd'hui une appellation d'origine contrôlée, parce que c'est la variété Bouhouli qui ne pousse qu'à Djebba, parce que c'est très lié à la qualité du sol, au climat, et à beaucoup de paramètres. La spécificité et la singularité de la Tunisie. Elle est très importante. Vraiment. Elle est très importante. Cette authenticité, حاجات vraiment متاعنا ما تلقاهم كان في تونس فكالنقطة الجغرافية هذيك. Exactement. D'abord pour les Tunisiens eux-mêmes, pour découvrir les richesses de leurs produits, mais également pour les visiteurs de la Tunisie, pour qu'ils sachent que chaque région a des produits spécifiques. صحيح هذوما نجموا نحكيو عليهم بعد في لي سيركوي. اكزاكتومون خليو سي ان فولي كبير ياسر هذا جوستومون توريستيك زاد بال. J'avance rapidement sur les autres produits. Donc le troisième produit c'était la harissa. احنا بالنسبه لينا الهريسه c'est un produit aussi qui fait partie de notre quotidien. On en consomme dans les sandwichs, dans les fricassés. On en met la gentille, il y a la sauce chimichurri, je prononce pas. Chimichurri, oui. Chimichurri, c'est qui est vraiment piquante. Oui, mais un peu moins que la harissa. Un peu moins que la harissa, d'accord. Est-ce qu'elle peut remplacer? Est-ce que oui, pourquoi pas? Oui. La harissa est il y a beaucoup de sauces piquantes à travers le monde. Pour accompagner un assad, justement harissa au lieu de chimichurri. Voilà. Et donc cette fameuse harissa qui fait partie de notre quotidien, on a compris que c'était le moment de la valoriser, et vraiment de dire que c'est vraiment un savoir-faire tunisien qui est derrière ce produit qu'on commence à voir un peu partout. On vient juste de finir le festival de la harissa. Il faut vraiment aller jeter un coup d'œil pendant cette période. La Nabeul essentiellement, et la région du Caban de manière générale, mais essentiellement Nabeul, c'est vraiment, il y a des festivités autour de la harissa, piment, harissa. Il y a vraiment une ambiance extraordinaire, et puis on peut aller sur place, voir les valeureuses dames préparer la harissa devant vous, et puis acheter votre bocal et le déguster chez vous. Moi, d'abord, j'ai déjà un programme pour la semaine prochaine, c'est d'aller à Djebba. D'accord. Voilà, franchement, et il faut aller voir des femmes exceptionnelles dans la région
Hein. Je citerai une qui s'appelle Ferida et qui est vraiment une icône de la région, qui a développé des confitures, qui a développé des figues séchées et qui continue à promouvoir l'image de sa région. Et on a besoin de ces personnes, de ces femmes et de ces hommes pour faire perdurer vraiment cette tradition. Voilà, absolument. Et donc je finis sur le harissa par un point qui est très important. On a abouti à l'inscription de la harissa en tant que patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une reconnaissance importante pour la Tunisie, pour ce produit phare de la Tunisie qui vraiment vient d'un savoir-faire local, qui a perduré, qui a continué d'une génération à une autre, qui a été transmis et qui aujourd'hui constitue un produit phare de la gastronomie tunisienne. وعمره ما كان مخر لم ينقل ساعات يقول لك شبيك وخرته pour inscrire كل حاجه تجي في وقتها كل حاجه تجي في وقتها. Il y a toujours des personnes qui sont là et des initiatives موجودين باش يمكنونا. Absolument. Mais ça sera quand le festival de la harissa? Il vient de se terminer dimanche. Exactement. Voilà. Ça s'est terminé ce dimanche. Mais vous pouvez toujours aller, ça c'est le festival qui s'est achevé dimanche, mais vous pouvez toujours aller sur place et puis puisque toutes les maisons sont ouvertes. Oui, absolument. Sont là, et que vous pouvez même, on le dira plus tard, participer à des ateliers, à des expériences immersives de préparation de votre propre harissa et de repartir avec votre pot où vous signerez votre nom. On en parlera tout à l'heure, justement. Donc, alors, les autres produits, qui m'a dit la grenade, et dans différentes régions, à Tastour, à Gabès et aujourd'hui dans d'autres régions de la Tunisie, qui m'a Rardimeo, qui m'a Menzel Bouzalfa, Bni Khaled. Donc plusieurs régions aujourd'hui cultivent la grenade. C'est une richesse. Tout à fait. Et les produits et on présentera un peu l'approche qui a été adoptée par le projet. Juste une petite parenthèse, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ce qui est grenade, est-ce que la grenade est vraiment consommée en Argentine? Parce que je sais que ça existe après. Ça existe, vous avez cette culture-là? C'est un produit plutôt exotique pour nous. C'est comme les dattes, par exemple. Oui. Mais je me souviens que mon père, il buvait du jus des grenades. D'accord. Mais on ne connaissait pas les fruits en tant que tels. C'est juste le jus, mais d'accord. Oui. D'accord. Peut-être qu'on l'importait à l'époque, je ne sais pas. C'est possible. Oui. Alors qu'en Tunisie, on n'avait pas cette culture de boire le jus de grenade. On avait l'habitude de le consommer et de l'intégrer dans certaines recettes, comme le masfouf avec du couscous. Donc voilà, aujourd'hui on a vu que l'intérêt était de le boire en jus et de même de sécher ces haris. Pour pouvoir le consommer toute l'année. Oui, même la peau, on l'utilisait pour faire l'écorce. Également, il faut la sécher aussi. On utilisait ça aussi. Elle est très bonne pour la santé aussi. Il faut la boire en infusion. Oui, pour en faire bon usage. Oui, exactement. Et même l'huile de pépin de grenade est utilisée en cosmétique. On commence également à intégrer cette huile dans des produits cosmétiques. Alors, les dérivés de dattes. D'accord. Alors là aussi, en Tunisie, on a toujours travaillé sur la valorisation des dattes tunisiennes. Et à certains moments, on commençait à voir qu'il y avait des écarts de tri dus au changement climatique, au manque d'eau. Et donc là, on a commencé à voir qu'il y a un potentiel de valorisation. Alors, les dattes peuvent être transformée en poudre de dattes, qui est aujourd'hui utilisée comme un substitut du sucre. On peut produire du sirop de dattes, de la pâte de dattes qu'on intègre dans des pâtisseries, dans des... Le makroud, par exemple. Absolument, le fameux makroud kerouané. Et donc, c'est une industrie qui commence à se développer et tous les exportateurs de dattes ont compris qu'il y a aujourd'hui un marché pour les produits dérivés de dattes. Et d'ailleurs, absolument. Et donc voilà un peu cette approche chaîne de valeur que nous avons adoptée. Elle commence... Donc valorisation. Absolument, des produits. C'est la première étape. Voilà. Transformer ces produits-là en véritable opportunité économique aussi. Absolument. Les locaux, الثمار اللي عندهم et les produits اللي عندهم, bien évidemment. Tout à fait. Tout le travail sur l'accompagnement pour un meilleur positionnement sur les marchés nationaux
et internationaux. À travers la participation à des salons, l'organisation de B2B, de campagnes médiatiques, pour sensibiliser sur les bienfaits, sur les utilisations. Donc, c'est toute une démarche, toute une approche d'accompagnement des opérateurs. D'abord, également pour lancer de nouveaux projets. Absolument. C'est une nouvelle piste d'investissement, de création de la valeur à travers la valorisation de ces projets. J'ai une question, si tu me permets. Est-ce qu'il y a un côté d'écotourisme aussi, de développer des circuits? On va en parler. Absolument. C'est Habib qui voudrait qu'on consacre parce que c'est vraiment un morceau très agréable. Donc voilà, je voulais vous laisser. Donc on va le laisser un peu à la fin. Voilà, exactement. Je vous laisse avec une petite pause musicale. Art de vivre مع عبير فارس على مسك. كنتم تسمعوا في A Moment of Madness de Cathy Melua. C'est pas vraiment du tango, monsieur l'ambassadeur, mais on retrouve le rythme et l'élégance du tango. C'est fait pour montrer que le tango peut influencer différents types de musique et de chansons. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Très 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 belle musique. C'est une belle musique, magnifique. Donc نرجع Madame Lamia Thebet كنا نحكي donc على les produits du terroir, la valorisation, la prise de conscience et tout cet impact là. Il y a des projets باش تحلوهم جدد. Il y a une شنو نوع من الاسسمنت انا نقول لهم للفاز اللي تعديت. Vous êtes à quelle phase justement maintenant du deuxième projet et des deux projets Pampat? Voilà, donc Abir qui marquina Bekri après cette approche de chaîne de valeur et d'appui au développement des chaînes de valeur, on est parti sur l'élaboration de stratégie كاملة استراتيجية نقولوا احنا وطنية للنهوض بالمنتوجات المحلية. Parce que les partenaires اللي معانا الكل ils ont vu l'intérêt de valoriser davantage المنتوجات اللي موجودة في الجهات التونسية. وصار إعداد لها استراتيجية هذا وبديناها في عام 2022 ومن بعد ما قمنا بإعدادها استراتيجية اخترنا زوز مناطق في تونس نموذجية دو ريجيون بيلوت اللي هما نابل وقروان باش نبداو نحطوا فيهم هالنوفو موديل دو ديفلوبمون ريجيونال اللي احنا نأمنوا اللي نجم يخلق ديناميكية جديدة في كل جهات التونسية. داكور ديناميكيه كي تقول ديناميكيه معناتها مرتبطه اكثر بالاقتصاد مرتبطه بالسياحه بكل الجوانب وهذيك هي خصوصيه شامله اللي فيها جانب اقتصادي اللي فيها بعث مشاريع جديده كيفاش تحسين ظروف العيش كلها تتحسن معناها خلق للشباب نتاعنا فرص جديده للاستثمار في جهاتهم خليهم ما عادش يخرجوا خاطرهم يحبوا متشبثين بارضهم وبتاريخهم وبصنعتهم وبصنعتهم معناها سي اوكازيون باش يقعدوا يثمنوا معناها اللي عنده يولي ذهب ابسوليومون ومن بعد زاده باش نستقطبوا زوار لهالجهات هذه اترافير لا كرياسيون دو نوفيل اوفر توريستيك زوار توانسه زاده واجانب توانسه والاجانب حتى التوانسه احنا ما نعرفوش جهاتنا وما نعرفوش شنو الخيرات الموجوده فيها دونك لو فولي ايكونوميك توريستيك غاسترونوميك كيفاش نعرفوا بالطبخ في كل بخصوصيه الطبخ في كل الجهات نتاعنا حول المنتوجات المحليه نتاعنا معناتها المنتوجات ندرجوهم دون لو كادر دو ريسيت معناتها لوكال ونثمنوهم معناتها كبرودوي. الوغ في نابل اخترنا الهريسه والهندي نتاع بوعرقوب والزهر اللي هما معروفين به الريجيون نتاع نابل وفي قروان اخترنا alors زاد الهندي نتاع العلا نتاع لا ريجيون دو العلا واخترنا الورد نتاع القروان وما دراك ما ورد القروان واللي زاد كيف نجم نقول لكم اللي قليل التوانسه اللي يعرفوا اللي الورد لي بلو غروند كونتيتي دو روز يجيونا من جهه القروان. Il faut aller sur place à Kérouan, monsieur l'ambassadeur, et voir vraiment cette odeur de rose, cette couleur rose aussi, voilà, parce que c'est la rose. Et il faut se réveiller très tôt pour participer à des cueillettes de roses. Voilà, ça se fait à un timing bien déterminé. Avant la levée du soleil, voilà. Pour que la rose garde tout son parfum. Sa fraîcheur. Voilà. Et donc قلنا الورد القروان وعندنا زيت الوسلاتي. C'est une huile d'olive monovariétale. شتلة معينة, c'est une variété locale نتاع جبل الوسلاتية. Donc c'est des oliviers de montagne qui donnent une variété typique de la région.
Donc, autour de ces produits, on a construit tout ce modèle de développement. Qui m'a dit, fit la composante économique, on bad, fit la composante gastronomie ou développement de recettes autour de ces produits, ou fit le développement d'une nouvelle offre touristique. Des circuits, je dirais. Des circuits qui fait اليوم كما حكينا باش نستقطب زوار جدد للجهات هذوما باش يجيو يتعرفوا على هالمنتوجات المحليه ويكتشفوا كيفاش لي زارتيزان قاعدين يثمنوا فيهم وكيفاش قاعدين يخدموا. مثلا في جبل الوسلاتيه كيفاش دو جون دام قاعدين يستثمروا في زيت الوسلاتي ووصلوا اليوم حتى يصدروا فيه في أسواق خارجية ويشاركوا في des salons à l'international. Magnifique. C'est intéressant, je trouve qu'il y a une offre d'hébergement, Madame Lamia Zeda, associée à tout ça. Un circuit, Zeda, d'accord, les produits du terroir. وهذا اللي حابين توا نقدموه كنوفيل اوفر دو نو ريجيون اللي هما لي روت تيماتيك اللي بدينا نخدموا عليهم autour de la Grenade في تستور وسميناها رماناتور. رماناتور حلو لسه محلي فيه العديد من الأعضاء في منطقة تستور كل واحد كيفاش يثمن chacun valorise à sa manière la Grenade. Magnifique. وحتى les partenaires اللي تخدموا معاهم زاده donc les partenaires locaux زاده تخدموا زاده avec les hôtels et les hôteliers معناتها dans ce sens-là. Absolument. عندك toutes les معناتها les la chaîne كلها مربوطه ببعضها. فما les producteurs, فما l'infrastructure نتاع الريستوراسيون نتاع l'hôtellerie الكلهم يدخلوا في هالمنظومه جديده اللي هي نسميوها une nouvelle offre touristique autour des produits du terroir. Magnifique. Et parlons d'hôtellerie, نعرف اللي انتم خدمتوا برشا مع اوتيل ذا ريزيدنس تونس وخدمتوا معاه وقت يذولي على اوبيراسيون تاع تقطير على لوبيراسيون تاع الهريسه. D'ailleurs, justement, ils ont reçu une distinction puisque récemment, donc la cérémonie est à la liste Africa 2025 qui s'est tenue en septembre dernier à Marrakech. Donc, elle rassemble les grandes figures de la gastronomie pour célébrer l'excellence culinaire du continent africain. Donc, cette cérémonie-là est un événement prestigieux qui rend hommage aux restaurants et chefs qui font rayonner la cuisine africaine sur la scène internationale. Et l'hôtel The Residence s'est distingué, il a obtenu le prix Discovery Gem. Et d'ailleurs, le chef Bouifir Belaïd s'est déplacé là, sur place pour recevoir le prix, pour montrer que, donc il y a eu une collaboration entre Pampat et l'hôtel The Residence, comment cet hôtel-là intègre dans sa cuisine, à travers le restaurant Edal et dans sa cuisine, valorise de tous les produits du terroir. Voilà, l'Atar Cheya, je me souviens très bien, c'était pendant Noël dernier, j'ai dégusté une bûche extraordinaire. Alors la bûche, c'est un dessert qui est français, traditionnellement, mais c'était une bûche à base de grains de pain d'Alep, en fait, bezgougou. Et à l'intérieur, bon, il y avait de la mousse, il y avait du croquant, c'était une explosion de saveurs, mais à l'intérieur, il y avait de la atar cheya, donc c'était de l'eau de fleurs de géranium qui était issue directement de la distillation qui était faite sur place à l'hôtel de Residence. Pour vous montrer que vraiment, c'est un circuit, c'est extraordinaire. Maintenant, pour le tab, même si chaque cette valorisation, mais c'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle orientation de la Tunisie pour valoriser toutes ces régions à travers ces produits du terroir, les faire connaître. L'étape l'oula, c'est comment donner de la visibilité à cette offre. C'est très important et les intégrer dans les différentes activités من التثمين من التسويق وهذا الكل ديما يتعدى من un volet important اللي هو garantir la qualité de nos produits, avoir les certifications requises. Tout ceci est important pour maintenir le niveau de qualité de nos produits et l'image de marque de nos produits. D'accord. أنا عندي سؤال. les circuits touristiques ثم une saisonnalité مربوطة مثلا كي تقول رماناتور مربوطة بموسم الرمان. أما ثم des circuits qui sont permanents باش تنصح ساعات السفير. Alors, le principe des routes thématiques, c'est précisément que l'activité puisse durer à l'année. D'accord. C'est toujours le point faible de ces productions agricoles qui sont liées à une période. Saisonnière. Voilà, saisonnière. On ne veut plus que le reste de l'année, nos producteurs restent à attendre la prochaine saison. Il faut qu'il y ait une durabilité. Donc voilà, ça, et c'est pour ça que le volet valorisation et transformation est important pour avoir, par exemple, pour le cas de la grenade, des graines séchées, du jus bien conservé, du vinaigre de grenade, pour avoir des produits à vendre sur toute l'année, mais également des expériences à partager avec les visiteurs.
Oui. Pour créer une nouvelle demande, au fait.